ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, आओ साध संगत कलगीधर पातशाह महाराज वालों उच्चारण की हुई फतेह का जवाब फतेह ते विच दईए, कोई भी रसना वांझी न रह जावे। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन 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 श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की शहीदी के की कारण सन। साध संगत आओ वेखिए कि उन्होंने इस कौम वास्ते, इस दुनिया वास्ते क्यों शहीदी देनी पै गई। क्योंकि सतगुर सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु अर्जन देव जी पातशाह महाराज जिहड़े इन्ने वड्डे गुरु होण, उन्होंने कौन शहीद कर सकता है। साध संगत आओ आपां वेखिए कि गुरु अर्जन पातशाह महाराज की कारण मनदे ने उन्हां दी शहीदी दे, अते क्यों इस समुचे संसार नूं तारन वास्ते, समुचे संसार दे भले वास्ते अपने शरीर का ठीकरा फोड़ दिंदे ने। जदों आपां भट्टां दे सवैये पढ़दे हां, भट्टां दे सवैयां दे विच आउंदा भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जुन परतख हर। भट्ट साहिबान कृपा करदे ने, रहमत करदे ने, कहंदे ने इह दुनिया दे लोको, इस संसार दे लोको कदी इह ना समझ लिया जी कि गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज विच ते इस संसार दे विच परमात्मा दे विच कोई भिन्न है, कोई भेद है। गुरु अर्जुन परतख हर, परमात्मा ते गुरु अर्जन देव जी एकमिक हन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जग और न जाहि माहि तमै, अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटिक दूर गए, मथुरा जन अमृत नाम पियो। जिन्हां ने गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र बोलां नूं पढ़िया, उन्हां बोलां दे उपर अमल कीता, साध संगत कहंदे ने वो तर जांदे ने। उन्हां दे करोड़ां जन्मां जन्मांतरां दे दुख रोग दलिद्दर कट्टे जांदे हन। ए पद्धत ते मत चुके रे मन, भेद विभेद न जान बियो, प्रताश हृदय गुरु अर्जुन कै, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। कदी भी कहते रत्ता जिन्ना भी अपने मन दे विच एक भिन्न भी कहते ख्याल नहीं लियाउणा कि गुरु अर्जन पातशाह महाराज विच ते उस परमात्मा दे विच कोई भिन्न भेद है। साध संगत धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जिन्हां नूं छोटे हुंदियां तों ही नाना गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दी गोदी मिली होवे, 11 साल दी उम्र दे तक धन गुरु अर्जन पातशाह महाराज गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी की गोदी का आनंद माणते हैं, क्योंकि उन्होंने नाना जी लगते हैं ना। जिहड़े भट्ट साहिबान ने ना, वो क्यों कहते हैं, वो तां कहते हैं भी गुरु अर्जन पातशाह महाराज गुरु रामदास घर कियो प्रगासा, गुरु रामदास घर कियो प्रगासा। कहते हैं तुहाडा जिहड़ा प्रकाश है ना, गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के घर होया है, बीबी भानी जी दी कुख तों। ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, तुसीं जन्म तो ही उस परमात्मा दी गुरमत नूं कहंदे ने पछाण लिया। क्यों? क्योंकि जो गुरु नानक पातशाह महाराज आउंदे ने, वो तो शुरू तो कहंदे ने रब ने। ते जिहड़े गुरु अंगद देव पातशाह महाराज आउंदे ने, 28 सालां दी उम्र दे विच गुरु नानक दे दरबार दी सेवा करदे ने। 35 सालां दी उम्र दे विच 7 साल गुरु नानक दे घर दी सेवा करदे ने। ते उस तो उपरंत उन्होंने गुरता गद्दी मिलती है। गुरु अमरदास पातशाह महाराज इसी तरह 62 साल की उम्र में आते हैं, तो 74 साल की उम्र के 12 साल गुरु अंगद पातशाह महाराज जी के दरबार की सेवा करते हैं, तो फिर उन्होंने गुरता गद्दी मिलती। इस तरह गुरु रामदास पातशाह महाराज गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी के कोल उन्होंने 40 साल की उम्र के गुरता गद्दी मिलती है। ते इसे तरह साध संगत जिहड़े धन गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने, इन्हां ने गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी ने शुरू तो ही अपने नाना गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी तो कहंदे ने उन्हां दे दर दी सेवा कीती। छोटे हुंदियां ने उन्हां दी गोदी दा आनंद माणिया। ते साध संगत धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी वास्ते ताई ये भट्टां ने सवैये बख्शी कीते हन। ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, हे गुरु अर्जन पातशाह महाराज, तुसी जन्म तो ही उस अकाल पुरख नूं वाहिगुरू नूं कहंदे ने दोनां विच तुसी एकमिक हो चुके हो।
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿੜਦੇ ਰਿੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਥਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿੜਦੇ ਰਿੜਦੇ ਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਨੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਨੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਨੀਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਰਜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ ਕਰਮੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਰਮੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਪਾਉਣੀ ਆ, ਆਪੇ ਤਪੇਗਾ ਆਪੇ ਕਲਪੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਬਾਲਟੀ ਭਰਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੜ ਸੀ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਏ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋੜ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਓ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋੜ ਹਟੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਕੂੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਪਾਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਪਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਛਾਪੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਆਵੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਵੇ ਵੇਖਦਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਵਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ, ਘੋੜਾ ਤਰਬਕਦਾ, ਤਰਬਕ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਉਸ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਨੇ ਸੁਲਹੀ ਹੁਆ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਗਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸਨੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ,
ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਬੜਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੰਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੰਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲੋ ਅਗਮ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਧੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲੇ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਏ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਅਕਬਰ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਪਰੰਤ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦੂ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਗਦ ਗਦ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੂਰ ਡੁੱਲਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਉਸ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋ, ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਉਸ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਨਾ ਚੰਦੂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੋਹਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦੋ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੰਦੂ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਵੈਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ
ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਬਈ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲੰਗਰ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਆਵੇ ਵੱਡਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਅਮੀਰ ਆਵੇ ਗਰੀਬ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਖੁਸਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਬੋਧੀ ਆਵੇ, ਜੈਨੀ ਆਵੇ, ਈਸਾਈ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਕੰਨ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਖਲੀਫਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੜਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕੱਚਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਚਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਪਤਨੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੁਕਈਆ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੋਧਾ ਬਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਈਆ ਬੇਗਮ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਲੁਕਈਆ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲੁਕਈਆ ਬੇਗਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਅੱਤ ਦਾ ਕਬਾਬੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਈਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨਸ਼ੇਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੰਦੂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜਾਵਾ ਬੜਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਹ ਏ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹ ਏ ਹੂੰ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਦੂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ, ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਬੜਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋੜਵੰਦ ਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧਤਾ 1-1 ਰੁਪਈਆ 10-10 ਰੁਪਈਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਈਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮੇ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਪਿਆ। ਚੰਦੂ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਗ ਉਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਲੇ ਵੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 40
30% ਕਰੀਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਡਿੱਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਬਾਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਈ, ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਵੀ ਆਪੇ ਈਨ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ, ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠੀ ਤਪਾ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ 2 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਸੀਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਤ ਪਾ ਲੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਤਪਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੈ ਸੰਤਈ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ, ਮਲਿਆਗਰ ਭਯੰਗਮ ਬੇਢਿਓ, ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੜਪੁੰਜਾ ਜਲਾਦ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੜਛਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਜਲਾਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਰੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਜਲਾਦ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਜਲਾਦ ਏ। ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਬਣੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਰੇਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੜਪੁੰਜਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੜਪੁੰਜੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਰੇਤਾ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਗਿਆ ਰੇਤਾ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਤੱਤਾ, ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਤੱਤੀ, ਇੱਕ ਰੇਤ ਤੱਤੀ, ਇੱਕ ਜਿਮੀ ਤੱਤੀ, ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਤੱਤਾ, ਇੱਕ ਅਦਲ ਤੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਖਤ ਤੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੱਤਾ,
इन्हां तत्तियां ते विच बह के होया जरा ना सोढी सुल्तान तत्ता, ओए तख्त पलट जांदे, ओए दुनिया गरक जांदी, अर्जन गुरु जे हुंदा भगवान तत्ता। कहंदे ने इस संसार दे विच कख नहीं सी रहना जे गुरु अर्जन पातशाह महाराज तत्ते हो जांदे। किसी विद्वान ने होर चार बोल लिखे ने, वो भी आप जी दे अगे सांझे करदे हां। चार तरफों अग वरसै, सेक सी तन साड़दा, जिसा छालो छाली हो गया सच्ची सरकार दा। साईं मियां मीर डिठा, हाल आ यद यार दा, ओ हो गया कुल रोपिया, चीकां ते धागी मारदा। मियां जी गुरु अर्जन पातशाह महाराज, मियां जी छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप रहा है, हम शांत है हरि नाम से। अस्ते शांत उस परमात्मा दे नाम नाल, तेरा किया मीठा लगे, हर नाम पंदारथ नानक मंगै। सतगुरु अर्जन पातशाह महाराज साध संगत कहंदे ने, सुआस बाकी ने रावी नदी ते जांदे ने, उत्थे भाई जेठा ते पुराणा साध संगत उन्हां नूं रोड़न तो पहला साध संगत जदों चंदू कहंदे ने जिहड़े जलाद भुंजे ने रेता पाई सी ना, उदों उस वक्त लाहौर कहंदे ने सिखां ने चंदू नूं कहंदे ने कुੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, कुटापा चाढ़िया बड़ा चंदू दा। ते जिहड़ा भड़भुंजा जलाद सी ना, भड़भुंजा जलाद ये कहंदे ने हर वक्त गुरु अर्जन पातशाह तो बाद अर्जन पातशाह महाराज जी दी कहंदे ने शहीदी हो जांदी, उन्हां नूं रोड़ दिता जांदा है। गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी नूं ते भाई जेठे ते पुराणे नूं गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी इन्नी गल कह दिंदे ने, जेठा जी पुराणा जी साडा डेरा आ गया है, सानू इत्थे हुण विसर्जन कर दो, सानू रोड़ दो। जाके गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी नूं मीरी ते पीरी दीआं दो तलवारां पहना दिओ, जिन्हों गुरबाणी विच लिखिआ डड्डा डेरा इहो नहीं, डड्डा डेरा इहो नहीं, जै डेरा ते जान उआ डेरा का संजमो, गुर कै शब्द शान। गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी नूं रावी नदी विच कहंदे रोड़ दिता जांदा है। उपरंत जिहड़ा जलाद है ना भड़भुंजा, ये हर वक्त धन गुरु अर्जुन देव, धन गुरु अर्जुन देव, धन गुरु अर्जुन देव कहंदे ने जपी जांदा, जपी जांदा। लोकी कहंदे ने पागल हो गए हैं, असल में संगत जी वो पागल नहीं सी होया, ओदी सुरत उस परमात्मा दे नाल, उस परमात्मा दे शब्द दे नाल कहंदे जुड़ गई। गुरु अर्जन पातशाह महाराज कह गए सी ना, भड़भुंजिया तू जन्म मरण तो मुक्त हो जावेगा। सतगुरां दे कई बचन सत होए ते साध संगत कहंदे ने, ओही जलाद ने जदों कटापा चाढ़िया ना चंदू दा, लाहौर दे सिखां ने कहंदे ने भड़भुंजे जलाद ने कड़छा मार मार के ना सिर दे उपर चंदू दे कड़छे मार मार के उत्थे खत्म कर रख दिता। इस तरह साध संगत धन गुरु अर्जन पातशाह महाराज शहीद हुंदे ने। उस तो बाद मीरी पीर दे मालक कहंदे ने, उस तो उपरंत धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज 11 सालां दी उम्र दे विच गुरता गद्दी दे उपर बहिंदे ने। ते साध संगत ये नहीं हो लोकी ये समझ लैण बई गुरु साहिबां ने शहीदी दे दित्ती, बई भै सी भावना सी, बई बोले नहीं कुछ डर गए। इस करके गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने पहले ही हुक्म दे दिता सी, मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां पहनणियां ने। ते साध दो तलवारां पहनियां, जालम दी इट दे नाल इट खड़का के रख दित्ती धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज ने। दल पंजन गुरु सूरमा वड जोधा पर उपकारी करने ने। अकाल तख्त दी सिरजना कीती, हरमंदर साहिब दे सामने अकाल तख्त दी सिरजना कीती कि अज तू जिहड़े फैसले होया करनगे ना दिल्ली दे तख्त तू नहीं हो, असी अपने फैसले खुद करया करांगे। ते साध संगत इसे तरह गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी ने अगे गुरु अर्जन साहिब जी दे बोलां नूं कहंदे ने मान दिता बड़ा अपने पिता जी दे। ते कहंदे ने जालम दी इट दे नाल इट खड़का के रख दित्ती। ये सन कुछ कारण। एक कारण आपां तुहानूं दस्सिआ वे खुसरो नूं लंगर छकाया, दूजा कारण वे चंदू दी लड़की दा रिश्ता नहीं लिया, तीजा कारण वे तुसीं भी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे विच साडी मर्जी दे शब्द नहीं हो पाए, चौथा बई तुसी टैक्स दिया करो गुरु घर नूं, ये भी एक वड्डा कारण सी। ते पंजवां कारण सी प्रीति चंद दी विरोधता, जिहड़ा गुरु साहिबां नाल विरोधता करन लग पिया सी वे गुरता गद्दी मैनूं मिले। ये सब सारे कारण सन धन गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी की शहीदी दे। ये तो सतगुरुओं ने साध संगत आप शहीदी दी है, नहीं तो कुल दीन दुनिया के मालक नूं
उस गुरु नूं कौन शहीद कर देगा जिहड़ा संसार सारी दुनिया जिस गुरु की मुट्ठी विच होवे। ये सतगुरां ने सानूं दस्सिया है बई इस संसार दे विच रह के दुनिया नूं बचाउण वास्ते बड़ा कुछ करना पैंदा है। तन मन काट काट सब अरबी विच अग्नि आप जलाई। इस तरह गुरु साहिब सच्चे पातशाह महाराज शहीद हो जाते हैं। उन्हां दी याद दे विच कहंदे ने उत्थे बनिया लाहौर डेरा साहिब गुरुद्वारा धन गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी दा। सो इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।